You ready for the second thesis? Yes. Okay, the second thesis is therapy and life is multidimensional. So if you go to like Cambridge and you get to Paul Townsend's work, he says there are at least 10 dimensions of reality that we can sense and measure. You get what science has done, they've done a 4-dimensional model. They only look at 4 dimensions. And there's 10. And so if you look at plants, like we'll show you these slides so you can see them. Underneath each plant is all these different fractal scalar dimensions. They've all been measured. They see that they apply everywhere, to the smallest to the bigness. And so it's one whole dynamic and it's multidimensional. When you look at a plant, you don't see this, but this is there in plants. We can identify it for you. We'll study them if you like, if you're into biology and botany and stuff. So, okay, so if you look at that and you say, okay, what does that mean? Well, there's multi-dimensions to our consciousness. В науке ученые рассматривают модель 4 измерений, однако существует минимум 10 измерений. В основе каждого растения лежат разные фрактальные измерения. Они измеримы, масштабны, и можно наблюдать, как они применяются к большому и маленькому. Это одна целостная динамика, и она многомерна, так же, как и многомерно наше сознание. So, if we look at some of those multiple dimensions, what are they? Well, for one thing, if you look at quantum physics, everything is in wave form, not just rational, boxed in little things that an accountant puts in a little box, like rational people do. It's made of wave dynamics as well. В квантовой физике все имеет волновую форму, а не только рациональные рамки, в которые рациональные люди логически все раскладывают по полочкам, по частям. Эти измерения имеют волновую динамику. В этих измерениях есть квантовые силы и квантовые частоты. And there are parallel dimensions of consciousness. И также находятся параллельные измерения сознания. So the therapist is faced with these because people don't know how to solve their problems. Терапевты постоянно работают с этим, так как люди не знают, как решить свои проблемы. So the therapist must be aware of all these as a public trust. Поэтому терапевты должны быть достаточно информированными, так как являются публичным доверием. And in order to do that, you must understand that there are multiple dimensions. И чтобы сделать это, необходимо знать о множественных измерениях. Now, you may not believe it, you may never have been exposed to it, but so what? Wake up and study it, because the evidence is all there. Возможно, вы не верите в это или никогда об этом не знали, поэтому пора проснуться и начать изучать эту информацию, так как существуют доказательства. The personal condition of each client that the therapist is working with is confused by all this. So the therapist must understand it and be able to coach the person on how to solve their own problem. Терапевт должен понимать индивидуальную особенность состояния каждого клиента согласно всем измерениям, уметь проводить коучинг и консультации, способствующие решению проблем клиента. So, any questions? I mean, that's very tip of the iceberg kind of thing, but okay. Мы задаем вопрос, что одна прекрасная девушка замужем, и она уже практикует холодинамику на протяжении 1,5 лет. И никак не может справиться с ситуацией, почему ее муж пьет. Тогда она спрашивает, как холодинамика может в этом помочь. So the question is, one nice lady, she is a holodynamic practitioner for about 1.5 years, and she was practicing for all these years, and her husband still drinks, even she was working with family beliefs, with social beliefs, with her life, how we can help her to solve this issue. We can show her how she can solve it herself.
тогда мы можем показать ей, как она может сама справиться с этой проблемой. Her first responsibility is to understand the cause of the drinking. В первую очередь, все, что надо вам понять, это понять, что же стало причиной этой спиртной зависимости в выпивании. Does she understand that every alcoholic is a diabetic? Любой алкоголик, он является диабетиком. It's a disease. И это заболевание. I know. Maybe your whole country drinks. Lots of vodka and all that. But nevertheless, it's a plague. Я, конечно, прекрасно понимаю, что в разных странах люди могут выпивать водку, и это считается вполне нормальным. Но это приводит, можно сказать, к смерти. And I know because my father was alcoholic. И я знаю об этом, потому что мой отец тоже был алкоголиком. And so I had to learn. И это позволило мне научиться чему-то. So I learned it has to do with self-treatment of the disease. Благодаря ситуации с моим отцом я смог изучить и понять то, что это является самолечением, самоисцелением самой болезни. When the person is anxious, their body produces adrenaline. Когда человек находится в состоянии тревоги, это приводит к большому выбросу адреналина. But it produces too much. Но это производит очень много, больше нормы. So to neutralize it, it needs something to combine with that will make it not so much. And the neurons are what it attacks. Чтобы нейтрализовать этот выброс адреналина, необходимо что-то скомбинировать, применить для уменьшения возбудимости нейронов, которые атакуют. So alcohol contains sugar Алкоголь содержит очень много сахара, and a sedative. является седативным действием. And so the sedative makes it so the pain of the neurons being dissolved is minimized. It takes care of the pain. Таким образом, седативное воздействует на нейроны, снижая боль до минимума. And the sugar gives them more energy И этот сахар также дает очень много энергии. and also produces more adrenaline. И также производит больше адреналина. And so there is no end to the cycle. Это бесконечный цикл. So they drink more and more Тогда они пьют все больше и больше. till they pass out Пока они or something like that. пока они уже не могут пить. They hide in closets so nobody knows. Они даже прячут это спиртное в каких-то своих шкафах, чтобы никто это не видел и не знал. And nobody talks about it because they don't know what to do. И обычно в семьях об этом не говорят, потому что люди даже не знают, как с этим справиться. They don't even know what it is. Они даже не знают, что на самом деле это такое. So the biological dimension has to be studied. Тогда мы обращаемся к биологическому пространству, измерению, чтобы решить эту проблему. But where is the solution? И мы смотрим, и мы говорим, тогда где же находится это решение? It's in this book, but in a lot of other books we've written and other people have written. Мы можем сказать, что это все находится в этой книге. И, конечно же, в других остальных книгах, которые люди также читают. So let's focus on the solution for a moment. Would that be okay? Yes, wonderful. Okay. Тогда мы сейчас сфокусируемся на решении. It has to do with relationships as well as the biology. Здесь также задействованы отношения, взаимоотношения, так же, как и биология. So some things don't work. Что мы можем сказать, помимо этих биологических измерений, что-то в семье не работает. Judgment doesn't work. Когда мы кого-то критикуем или осуждаем, это не работает. Preaching doesn't work. Когда мы причитаем, это не работает. Begging doesn't work Когда мы умоляем, это тоже не работает. because it doesn't solve the problem. Потому что это не решает основную проблему. What does work is being present. И что же тогда работает, мы вам скажем, это быть настоящим, быть
настоящим в присутствии. When we are at our full potential self, our spiritual self, Когда мы соединены со своим полным потенциалом, когда мы соединены со своим духовным «я», we see with real eyes. мы можем видеть своими настоящими глазами. So we can see then who we are and who they are. И мы можем тогда видеть, кто мы есть на самом деле и кто они есть на самом деле. And like with my father, I discovered something. И как с моим отцом я что-то нашел, обнаружил. It was the best news of my life. И это была самая замечательная, прекрасная новость в моей жизни. This man who had never been present with me, Это человек, который никогда не был со мной в настоящем, не был в настоящем, who never showed himself as being real, никогда не показывал, кто же он есть на самом деле, какой он реальный. turned out to be my best friend. В конечном итоге он стал моим самым-самым лучшим другом. We made a deal in hyperspace. It was the biggest challenge of my life. Мы эту сделку сделали, мы так договорились, мы так запланировали еще в гиперпространстве. И это был прекрасный опыт во всей моей жизни. So you must look through the eyes of your real self. Тогда вы должны смотреть через ваши настоящие глаза. And then you will find the processes by which you can solve anything together. Тогда вы вместе сможете найти процессы, способствующие решению любых ваших You проблем. can see why you are together. Вы даже можете понять, почему вы вместе. How you both can learn from that situation. Вы оба можете научиться чему-то с любой сложной ситуации. And how it relates to other dynamics and situations around you. И вы даже можете понять и осознать, как это все взаимосвязано с другими динамиками и ситуациями. So the solution rests in what we call superposition. И чтобы найти такое решение, вы должны находиться в суперпозиции. Now, and so you look at that and say, well, what is that? It's being both in the situation and out of the situation at the same time. Тогда мы вам объясним, что такое суперпозиция. Суперпозиция — это когда вы находитесь одновременно и в ситуации, которая происходит, и за пределами ситуации. То есть у вас есть возможность смотреть с обеих сторон на сложную любую проблему, ситуацию. This disease, this plague, is a serious situation. И это заболевание — это серьезная ситуация. It's a multi-billion-dollar industry. Это миллионная индустрия. And so you look at it and say, I wonder who's in charge of that industry. И мы посмотрим и скажем тогда, кто же вовлечен в эту всю индустрию. Then you find out. The same people who are in charge of the wars. И тогда вы обнаружите, что это те же люди, которые ответственны за создание войн. And here's another principle. If you change in a holographic universe, which is our next subject, the universe is conscious, but if you see that and you change one little bit of information, it changes the whole thing. И тогда мы посмотрим на всю голографическую вселенную, мы осознаем, что меняя что-то маленькое, это меняет все вокруг. Therefore, if you have an alcoholic spouse, oh good, because now you can learn to change that situation without doing any of the other things that don't work, because your full potential self will direct you on what to say, because he or she is talking to the other person's full potential self. Поэтому это замечательно, что у вас партнер алкоголик, так как теперь вы сможете обучиться тому, как изменить эту ситуацию эффективно, и ваше потенциальное «я» направит вас на общение с полным потенциальным «я» вашего партнера. So you look a little deeper and you see that the disease is caused by dependency and dynamics like dependency. Посмотрев глубже, мы увидим, что заболевание вызвано зависимостью, динамика зависимости. I am just a little human. I don't know how to do anything. I'm just a little child.
И обычно человек, который пьет, он находится в состоянии маленького ребенка. Он говорит, я не знаю, что мне делать, я вообще ничего не знаю. Maybe I can look around and maybe I can find an Alcoholics Anonymous program. И я являюсь алкоголиком, может, я найду какую-то программу, которая мне поможет с этим справиться. Until you wake up and grow up a little bit, and then you discover that the 12-step program has 6 steps that are dependent on the organization. So you're still dependent. И тогда, когда вы посмотрите на эту алкогольную анонимность, которая утверждает и заявляет о том, что она помогает лечить проблему, но реально 6 из 12 шагов в этой программе поощряют передачу зависимости от алкоголя к их организациям. That doesn't mean that you can't get support. There is support. Это не означает о том, что вы не получите вообще никакую поддержку. Там действительно будет какая-то поддержка. Just don't stay dependent. Whose problem is this? Вы должны осознать, чья же это проблема. Не будьте зависимы от этой организации. So your family has been involved. Ваша семья также принимает участие. I wonder what would happen if your family was taught the whole dynamic or more about it. Представьте себе такую ситуацию, если бы ваша семья поняла все эти динамики, которые происходят. Now, in the next chapter, next session, we'll talk about how family can have tremendous impact on everything if they know what to do. В следующем разделе мы расскажем, как семья может иметь сильнейшее воздействие в решении любых проблем, если все члены семьи знают, что нужно делать. So you look at it and say, okay, it's a network of support, a network. Да? Это целая связь, это целая сетка такой поддержки. It's about relationships. Это также отношения. Relationships of your inner holodynes, Это отношения с вашими внутренними холодайнами, which reflect out to your outer relationships with everybody. которые проявляются снаружи со всеми людьми, с которыми вы общаетесь. And the system in which they interact, the whole system. И вся система, в которой происходит это взаимодействие, это система. Sure, you have a spouse that drinks. Oh, well, I wonder what the neighbors are saying now, and you're distracted. И тогда, когда у вас есть алкогольная проблема в семье, вы можете сказать, да, что же могут соседи об этом подумать? So you look at it and you say, okay, what do I do with my life energy? Вы посмотрите на все это и скажете, но у меня же имеется жизненная энергия, что я могу с этим сделать? You do the same thing as you do with a farm. Вы точно так же можете применить эту жизненную энергию, как, к примеру, вы применяете на своем огороде. You have all these plants, fruits, vegetables, trees, everything that want to grow. Все, что находится в вашем огороде, все фрукты, все деревья, все, что существует, это все хочет роста, хочет расти и развиваться. And you have all this water that's available. И у вас есть огромное количество воды, которая доступна. Do you just flood everything Вы что, тогда этой водой просто затопите весь огород and waste all the water? и потратите всю эту воду? Or do you plan carefully and irrigate every plant? Или вы действительно все спланируете, и к каждому растению будет определенный доступ воды? So that every plant gets exactly what it needs. И тогда каждое растение получит столько, сколько ему нужно. So therefore, why don't you do the same thing with the entire family and with your spouse and with all those who are reinforcing the alcoholic disease? Почему бы вам не сделать это со всей вашей семьей, вашим супругом и со всеми, кто усиливает эту алкогольную зависимость? And this will create confidence in everybody, including you and your spouse.
Это поспособствует созданию уверенности, доверия, включая вас и вашего супруга. So you cannot irrigate the farm if you're too sick. You must channel your life energies so that everybody is in balance with life. And that's a natural law to do that. Вы не сможете орошать огород, если вы сильно больны. Вы должны проводить свою жизненную энергию так, чтобы каждый находился в балансе с жизнью, и это естественный закон It природы. may be a little bit hard to believe, but what we found was that every situation you face, no matter how difficult it is a treasure. Представьте себе, что каждая ситуация, какая бы она ни была сложной, это на самом деле такое великое сокровище. And it's multidimensional. И это многомерное сокровище. The bigger the problem, the bigger the potential. Чем больше проблема, тем больше потенциал. Not a belief. Это не просто вера, убеждение. And that's a fact. И это факт.